रथे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोला ग्राम देवती प्रीति रथे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आगंतुक दर्शक दर्शिका वरेण्य श्री समाज एवं छोट बड़ भाई भाई मानकर सहित उपस्थित जनता तथा ए ग्रामर देशर विश्वर श्री प्रभु सत्यनारायण आगंतुक कलापसरे कुसुम वृष्टि करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल पदे ओडिसी गाइबा उपेन्द्र भंज रचित बौनुप्रास
ঝামতাল দশমাত্রা বরাজা মানারু মানা বরাজা মানারু মানা অরমারা দশারে বরসা কালরে রসা বরসা কালরে রসা রসকে দুখারে বরসা কালরে বরজা মানারু মানা
রে রসা ঝুঁকড়ে তো সদাবাস মা সিংহ বাহিনী সার কণ্ঠে নিবাসায় মা বাক্য দেবী नमस्तुते भूलौचिरे वाक्य देवी नमस्तुते सूत्रे न सूत्रे स्तुते জয় নারায়ণ হে দিন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন জয় নারায়ণ হে দিন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন জয় নারায়ণ হে দিন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন দয়াময় হরি গোলক বিহারি পাপ তাপ হারি কমলার অঞ্জন পাপ তাপ হারি কমলারঞ্জন পাপ তাপ হারি কমলারঞ্জন সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন যুগল চরণে হেন শরণ জয় নারায়ণ হে বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলো জয় নারায়ণ হে দীন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন বিশ্বরাজ গুরু বিশ্ব পিতা মাতা বিশ্বজন প্রাণ অন্তর দেবতা বিশ্বজন প্রাণ অন্তর দেবতা বিশ্বজন প্রাণ অন্তর দেবতা দিবস সর্বরি তব নাম ধরি দিবস সর্বরি সব নাম ধরি ধরি যাও প্রভু এ কীর্তন জয় নারায়ণ হে দীন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন জয় নারায়ণ হে দীন বন্ধু কলুষনাশন কঞ্জলোচন জয় নারায়ণ
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব নামক পাণ্ডব চৈব কিম কুর্বত সন্ধ্যা ममाराध्य चिर सम्मानास्पद साहित्यानुरागी सुधी दर्शक समाज पुराण तो श्री माँ माउसी कुना कुनी भाई भौणी जेते अनेक अपेक्षा करिसुन तथा शिशिर सिक्त शुभरात्रि रुंडीभूत होइथिबा ए स्वाधीन भारतर अपरिपक्व कोमलमती समधर्मी सममर्मी वरेण्य युव बंधुगण हे आत्मिक महोदय सांस्कृतिक अनुष्ठान जेतेबेले द्वितीय रजनी रे पदार्पण करिछि आम मानकर द्वितीय स्तबक सेकंड शो जाओ ए विलंबित प्रहर रे आपण मानकर बहुमूल्य समय को नष्ट न करी चिराचरित धार रे परंपरा को बंचैबा को जाई दीपद प्रभु कथा चिरवरेण्य ठाकुर लीला पुरुषोत्तम कर संपर्क रे कहिबा को ए जाबत कार सामर्थ्य नाही जार नाम अनंत रूप अनंत कथा अनंत गाथा अनंत चरित अनंत महिमा अनंत स्रष्टांकर सृष्टि मध्य अनंत ये जाबत गीता पुराण उपनिषद जार आदि अंत पाई नाहंती से प्रभु संपर्क रे दीपद कहबा गला बेले आपण मानक श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वैपायन व्यासक भाषा रे से दिन युद्धर आरंभ मात्र उभय दल मझिरे दंडायमान नंदीघोष रथ युद्धरे उत्साहित से दिन भगवान कृष्ण पाखरे आपत्ति करथिले पार्थ कहले हे अच्युत मो रथटा भी टिके उभय दल मझिरे टिके थोई दियो रखि दियो नै कि देखिबे मु टिके देखिबी मो प्रतिपक्षर शत्रु के से आ अपर पाखरे सेनापति के से ये युद्ध पिपासा को मन रे रखी से दिन एडे उत्साहित अर्जुन जतबे भगवान कृष्ण का निकट रे आपत्ति करिसंती भगवान कृष्ण कहले अर्जुन ताले युद्ध करबा को याकर गोटा लालसा अछि युद्ध किए करूची ये तो जानि नाहंती जदि जानि थांते एमिति कथा कहि न थांते ठीक अछि से दिन भगवान कृष्ण जतबे उभय दल मध्य नहीं कहले स्थापिली नंदीघोष मुनि नंदीघोष रथ को उभय दल मध्य रखी दैछंती जो रथर रथी होचंती भगवान तो सारथी होचंती भगवान कृष्ण रथी होचंती अद्वितीय धनुष्पाणी गांडीवधारी अर्जुन अर्जुन सेतेबेले अपर पक्षरे शत्रु मानु को देखिबा परिवर्ते आत्मीय स्वजन को देखिले निजर सब देखिले सेठी भ्रम दूरीभूत हो जायछि निजर अहंकार को तुटेई भगवान केशव चाहिछंती कहले मो सखा अर्जुन युद्ध करिबा पई जो लालसा थिला मन रे काई गोटाए बाण मारु नांती नाई आश्चर्य कथा से दिन भगवान कृष्ण जतबेले पछु को चाहिले हतोत्साह विपतुश्च शरीर में लोमहर्ष जायते कहले कहीं झाड़ बोही जाउची कोन झाड़ बोहिला देह मुंड थरिलाणी कंपन सृष्टि होउची थकाई बसी पड़िले सखा अर्जुन भगवान कृष्ण चाहिए कहले सखा एमिति तमर की अवस्था एमिति कोन अवस्था युद्ध को आसीतल तमे कहउतल युद्ध करिवो ना पारुनी काहेकी ना मो आत्मीय स्वजन सब निजर लोक माने का संगरे लढिबी ना निजटा एबे भाबिलो ना आगुरु जानिथलो जानिबा कथा तमे युद्ध को आसीबा पूर्वरु जानिछ का संगरे हबो निज लोक बोली कोन जानिनो जानिछ सेदिन भगवान कृष्ण देखुछंती धनु को उपेक्षी बसी थका है अर्जुन मुंडरे हाथ दे बसचंती मुंड को आज्ञा जते हाथ जीव भारी खराब कथा मुंड को हाथ गले खराब जोड़िए चुट्टी मनीषर आज्ञा देखिबा गोटे होची मुंडरे गोटे होची नाक तळे आज्ञा आपण सकाळ सकाळ चा पिउथबे दुकान पाखरे छिडा आइथबे से निश्च तळु को नलमु पछे से खाली टेकी पकउथबो माने चा लागि जाउची कि कोन काहेकी ना जदी आपण पछारे भाई आपण सब भलो ना हां भलो कौन है ना बेपार रे मासरे आदि 4 लाख टंका मिलिथिला 4 लाख टंका लाभ होईची बोली से निश्च खाली टेकी पकउची हां टेकुची आ जदी आरो मासरे देखिबा आपण दुआरे बसिथबो मुंडरे हाथ देइथबो भाई कौन होईची ना भाई सर्वनाश हे गला ए वर्ष ए मासरे खाली 10 लाख टंका लॉस हो गले किरे लाभ होला बेल तो ए चुटी रे हाथ मारचु लॉस होला बेल कोन ए चुटी रे चुटी तो एका किंतु लाभ हेले एठी लॉस हेले एठी
ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ ହଁ କିରେ କାହିଁ ନିଶ କୁଣ୍ଡଉନୁ ନାଇଁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କା ବେପାରରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହାରାସ ହେଇ ବସିବେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏମିତି କଣ କହିଲେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ କଲେ ତମେ ଜାଣିବ ୟା କଥା ଆଉ ନୁହଁ। ନାଇଁ, ସେ ସବୁ କଥା। ସର୍ବନାଶ କଥା ହଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ହେ ସଖା ହଁ ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛ ବେଶ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଧର୍ମ ତମେ ପାଳନ କର କର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରର ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କରିପାରିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହବ। କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାସ୍। ପ୍ରତି ଲୋମ କୂପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦାତବ୍ୟଂ ରକ୍ଷିତବ୍ୟଂ ସ୍ମ ଯୋଦ୍ଧବ୍ୟଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୀତି ଗୀତ ପୁରାଣ ମୁନିଭି ରସ ଧର୍ମ ସନାତନ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ତିନୋଟି ତିନିଟା କଣ? ରାଜକୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହଁ। ରକ୍ଷା କରିବ ହଁ ଆଉ ଦାନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି କଥା କ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଦାନ କରି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡା ନ କରିଲେ ବ୍ୟତୀତ ସିଦ୍ଧି ପରାୟ ପିଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଜଳାଇ ନ ଦେଲେ। ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କେତେ ଜଣ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡା ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଶ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ହବନି ହବନି ସେଦିନ ଦଧିଚି ଋଷି ଯଦି ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇନଥାନ୍ତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାନ ରହିନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳି ଯିଏ ପରହିତରେ ଲଗେଉଛି ହଁ ସିଏ ହଉଛି ମହାନ ମହାନ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ହଁ କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଖରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନଉଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଦିନ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଅହଙ୍କାର କଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବା ଆରେ କରୁଛି କିଏ କରଉଛି କିଏ ଇଏ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ହଉ। ତମକୁ ଯଥା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା କେମିତି ହଉଛି ହଁ ସେଦିନ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ ହଁ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଖା ହଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହଁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ହବନି ଏମିତି କଣ ହଉଛ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ତପସ୍ୟା ଫଳ ନେଇ ଗୁଣମାନ ନେଇ ଯଦି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ମଣିଷ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା କଥା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲା ମନ ଅହଙ୍କାର ତୁଟେଇ ହଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହବ ଏ। ତାହେଲେ ସିନା ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇ ନ ପାରିଲା ବେକାର ହେଇଯିବ ବେକାର ବେକାର ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳି ପଡି ପାଉଁଶ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ହିତରେ ଲଗେଇଲେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ନେଇ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲା ପରେ ଏ। ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଶିବ ମୋ ଜୋଇଁ ହଁ। ସେ ମତେ ନମସ୍କାର କରୁନି କରୁନି ବୋଲେ ପିପିଳିକା ଗର୍ବ ପର୍ବତେ ତୋର ଲାଗିଛି ଏଠି ପ୍ରଶଂସାରେ ମାରୁ ହେଉଛୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣି ନ ଜଣା ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ହଁ। ତା ମୁହଁ ଦେଖିବେ ତଳୁକୁ ବାସ୍ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯିଏ ହଁ। ତା ମୁହଁ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ। ବର୍ଷିଲା ମେଘ ହଁ। ତା ମୁହଁ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁକି ମୁଣ୍ଡେଇଛି ପୃଥିବୀ ଆଜ୍ଞା। ତା ମୁହଁ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ହାତୀ ଏଡେ ବଡ ପ୍ରାଣୀ Yes। ସେ ମୁହଁ ପତି ପତି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି କାହିଁକି ଲୋ ମା ମୁହଁ ପତି ବାଟ ଚାଲେ କାହିଁକି? ନା ନମ୍ରତା ଭାବ ଯଦି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ନମ୍ରତା ଭାବ ହଜିଗଲା ହଁ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ହଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ନମ୍ରତା ଭାବ ରହିଲାନି କାହିଁକି ମତେ ସେ ନମସ୍କାର କଲାନି ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବି ହଁ। ତାକୁ ଅପମାନ ଦେବି ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଭ କଣ ହବ ପାହାଡକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ପାହାଡର କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ମିଶି ହଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଶିବ ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କଣ କେହି ପାରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିବ କିଏ କିଏ? ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶିବ 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 ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହେ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମାଇଲା କିଏ ନାରାୟଣ 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 ତ ମାରିଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଇଏ ତ କାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ନା
ନାଇଁ ଶିବ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କହିଲେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଠାକୁର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଗୀତାରେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ନାରାୟଣ, ମାରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେୟା କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ସେୟା କହିଲେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟା କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ସିଏ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କହିଲେ, ବୋଲେ ମାରିଛି କିଏ? ଶିବ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭିବତ ଖେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳେ, ଆଉ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭିବତ ଖେଳୁ ସେଠି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ତୁ ଧର୍ମ ତାକୁ କାଳେ କାଳେ। ବୋଲେ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭିବତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳେ ତୁ ଖେଳୁ। ଉର୍ଣ୍ଣନାଭି ବୁଢିଆଣୀ ଯେମିତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ବାହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଜାଲଟିଏ ଟାଣିଦିଏ, ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ପଡନ୍ତି, ବୁଢିଆଣୀ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ ମାୟା ଜାଲ ତିଆରି କରିଛୁ କାହିଁକି ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପାଣି ତୋରି ଜାଲରେ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିର ଦିନେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ତ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ମୂଳେ ସେଇଠି ବିରି ରଗଡୁଛନ୍ତି କବିରଙ୍କ ମା। ବିରି ରଗଡିଲା ବେଳେ ବିରି ଗୁଡା ଦି ଫାଳ ହେଇ ଚାରିପଟୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ବିଚିତ୍ର ମାୟା ତୋର, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାୟା ଚକି ତିଆରି କରିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଦି ଫାଳ ହେଇଯିବେ ବିରି ବଳି, ବିରି ଏଡେ ଟାଣୁଆ ସେ ଦି ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବାପା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କବିର ବସି ହସିଲେ। ମା କହିଲେ ଗେଡେ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଆ କିରେ ତୁ, ଗୋପା ତୋର କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ହସୁଛୁ। ନା ମା, ବାପା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିଛି ନା ପଣ୍ଡିତ ଛୁଆ, କଣ ବୁଝିଛୁ ତୁ? ନା ଚକି ଟେକିଲୁ, ଚକି ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଅଖ ଚାରିପଟେ ଦି ଚାରିଟା ବିରି ଅଛି। କହିଲେ ମା ଆଉ ଥରେ ପକେଇଲୁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇଲେ, କହିଲେ ଟେକେ, ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ନିଖୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରି ଚାରିଟା ଅଛି। କହିଲେ ମା ଇଏ ସବୁ ବିରି ସିନା ଫାଳ ହେଇଗଲା, ଏ ଅଖ ବିରି କଣ ଏତେ ସମୟ ବୁଲେଇଲୁଣି ଫାଳ ହଉନୁ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁର ପାଦ ହଉଛି ଅଖ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ମନ ଦେଇଛି ସେ ବିରି ଫାଳ ହବନି, ଯିଏ ଚକେଇ ଭିତରକୁ ଗଳି ଆସିବ ସେ ଦି ଫାଳ ହେଇ ଗଳି। ତାହେଲେ ଏ ମାୟା ଚକିରେ ଫାଳ କରୁଛି କିଏ? ସିନା ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମାରୁଛି ଇଏ କାହିଁକି ଏବେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଶିବ? କାହିଁ ହେବେ? हे शिव तुम्हें मंगलमय परा अकर्म कर्मदायक जार कर्मरे नथब सी देबे शिव कहीं मारे से नुह आपण मान सन्थ तुलसी भाषा रामचरित मानस बोले जदि देव देव होई धर्म कहानी असुर जिते बेले धर्मर ग्लानी घाटे हे प्रभु विविध रूप भिन्न भिन्न भाव भिन्न जगह अवतीर्ण हो दुष्ट को विनाश करी साधु सन्थ को प्रतिष्ठा करू सन्थ तुलसी कहले नारायण मारती बालिया कवि अभिमन्यु सामंत सिंह कहले नारायण मारती जगन्नाथ दास कहले नारायण मारती गीतार व्यासदेव कहले नारायण मारती ये संहार करता हेले कहीं कथाटा कौन मिछ संहार करती किंतु कौन है माँ से कहले बेक पाला बंद कर जीवा हे तते कथा कहले आउ नाही से गहली करना बा ए पाला वाला भलो न काई के कथा कहले ना देखम ताले संहार करूची के शिव संहार करंती जे काहा को दुष्ट को न का को मारंती नी जणु को संहार करंती शिव किए आपण शिव जदि भाबिबे वास्तव जीवन को आसीबे दर्शन तत्व कहंती संसार शिव होछंती गच्छ गच्छ शिव रे गच्छ काई की गच्छ को शिव कहला ना शिव अमृत देई जगत को विष पीथिले निजे विष पी जगत को जो अमृत बांटी थे सी होती शिव गच्छ आमको अमृत दौची विष पाउची अंगारकाम्ल खाई अम्लजान दान करुछंती बोली एटी हरण करुछंती समस्त विष को विष संहार करंती बोली सिएले संहार करता
ଠାକୁର ଶିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତମକୁ କଣ ନମସ୍କାର କରିବେ? ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା କେଡେ ବଡ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଜଗତରେ ଯିଏ ବଡ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହାତ ଦେଇଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ହଁ। ତମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ପାର ହଁ। ପାର ବୋଲି କଣ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? ସେ ଶିବ ଇଏ କେମିତି ନ୍ୟାୟ? ହଁ। କହିଲେ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ କିଏ ମୁଁ କିଏ। ହଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପଣିଆକୁ ନେଇ ହଁ। ଦକ୍ଷ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କଲେ। କଲେ ସିଏ ସିନା ଶିବ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ ମଣିଷ ମରେ କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ସେଦିନ ସମାଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଜୀବନ ଛାଡଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜ୍ଞା। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆସ ମ ଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସେ ମା ଭାବ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ହବ, ହଁ ହବ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ? କେତେବେଳେ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନୁହଁ। ନାହିଁ କେତେବେଳେ? ବାପା ଘର ସାନ ଭଉଣୀ କି ବାହା କରଉଛି, ଭାଇ କି ବାହା କରଉଛି, ତତେ ଗୁଆ ଦେଇନି ଗଣ୍ଡା ଦେଇନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ କଣ ଯିବ ନା ଝିଅ ଯିବ? ଅସମୟରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଝିଅ ବୁଲି ଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଯିବେ କେମିତି? ଇଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଚାଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୋଲେରେ ଗଲେ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସିନା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଜଗତରେ ଯୋଉ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିଛି ତା ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିଲେନି ବୋଲି ଖାଲି ସତୀ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ପଡିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଜଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଉଜ ରହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯାଉଛି? କହିଲା ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ମାୟା ମୃଗକୁ ରାବଣ ପଠେଇଛି, କହିଲା ତୁ ଯା ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗିଥା ଭାଉଜ ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି, ଝିଅର କଥା ମାନିଲେନି, ଗାର ତିନିଟା ପଡିଛି। ତ୍ରାହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲ, ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲନି ବୋଲି ତମେ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲ। ନହେଲେ ରାବଣ କାହିଁ ଚୋରି କରି ନେଇଥାନ୍ତେ? ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏ ଭୁଲ କରେ କାହିଁକି କରେ ନା ଜାନକୀ ସେଦିନ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ମାଲୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପ ଘରେ ଝିଅ ନବଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରର ଆମ୍ବିଳି ତୋରାଣି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବାପ ଘରର ସୁଖ ଶାଶୁ ଘରର ସୁଖ ବାପ ଘରେ ନଥାଏ। ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ତାର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଯାଏ। ସେ ଜିନିଷଟି କଣ? ସମ୍ପର୍କ। ଯେ ଯିବା କଥା ଯାଉନ ହରି ମା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ପଳା, ରାତି ଡେରି ହେଲାଣି, ସକାଳୁ କେତେ କାମ ତମର। ହଁ ଯା ପଳା, କିନ୍ତୁ ପାଟି କର ନା। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ଜୀବନରେ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇ ଆସେ, ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଘର କୋଉଟା? ଶାଶୁ ଘର। କେବେ ହେଲେ ମା ତମ ଝିଅ ବାହାଘର କରି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି କେବେ ପଚାରିବନି ଝିଅ ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ? ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ ତମେ କିଏ? ତମେ ବାପା ମା ଦେଲ ନାରୀ ହେଲ ପାରି, ତମେ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ବାପା ଘର କଥା ଝିଅ ସେ କି ହବ ଶାଶୁ ଘରେ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ବୋଲେ ସଞ୍ଜୀବରେ ଧାତା ଆଉ କରି ନାହିଁ ବିପତି
ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଘଟିଲା ତାଠୁ ଦୁଃଖ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନରେ ବଡ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ନିଛକ ସତ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ସୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସୁଖ ଥାଉ ହଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଏ ଆଜ୍ଞା କି ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ହଁ ଏକଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସତ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ଯୋଡିଏ କଥା କରିବେନି ଯୋଡିଏ କଥା କେବେ ମା ରାଗିବନି ହଁ କି ମାଗିବନି ମନେ ରଖିରେ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି? ଭୁଲ ହବ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀ ଘରେ ଅଛି ଚାରିଟା ପୁଅ ଚାରିଟା ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡିଛି ବୁଢୀ ହଁ ଯଦି ପଚାରିଦବ ମା କଣ ହେଲାଣି କି ଖାଇବାକୁ ନା ଇଏ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର କଣଟେ ଟେକୁଥିଲା ଏମିତି ମରିଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ହଁ ହଁ କହିବ ହଁ ମାଗିବନି ଜମା ଭୁଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ହଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ବୋହୂ ଆସି ଡାକିବ ବୋଉ ଆସୁନ ଖାଇଦବ ତମେ ଯଦି ରାଗରେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ସେ ଭାବିବ ବୋଧେ ବୁଢୀର ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଛି ଖାଇବନି ହଁ ସିଏ ଠୁକି ଦେଇକି ଶୋଇବ ତମେ ପାଣି ପିଇକି ମରିବ ମରିବ, ଉପାସ ତେଣୁ ରହିବ। ଜୀବନରେ ରାଗିବନି କି ମାଗିବନି ମାଗିବନି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇ ଦଶା ସେଇ କଥା ତ ରାଗିଲେ ଭୁଲ ହବ ମାଗିଲେ ଭୁଲ ଭୁଲ ହବ ହବ ତା ଉପରେ ରାଗିବେ ତାପରେ? ରାଗିବେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିବେ ହଁ। ମାଗିବେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଗିବେ ଠିକ ଗୋଟେ ରାତି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ଦେଖି ଯିବେ ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଦିଟା ଖାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଲାଗିଲା ହଁ ଯଦି ବୁଢୀ ବଞ୍ଚିଛି ପଚାରିବ ଆସିଲ ହରି ପାଲା ଦେଖି ନା ଆଇଲି ଯେ କଣ କରିବା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା କଣ ଖାଇବ ଏତେ ରାତିରେ ନା କଣ ନ ଖାଇଲେ ତ ହବନି ନା ରହଟା ହଁ ବୁଢୀ ବଦଳିବ ଲୁଗା ଆଜ୍ଞା। ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇ ହଁ। ଚୁଲିରେ ହଉ ହଁ। ଗ୍ୟାସରେ ହଉ ହଁ। ବାଇଗଣଟେ ସେକିଦବ ହଁ। ପଖାଳ କଣ ସେ ଥୋଇଦବ ଖାଇଦିଅ 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 ପାଖରେ ସେମିତି ବସିଥିବ ପାଲା କେମିତି ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରିବ ପଚାର ନା ପଚାରିବ ବୁଢୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଉ ବୋହୂକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମାଗିବେ ମା ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ରୁଟି ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭୋକ ହେଲାଣି ହଁ। ନା ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଶୋଇଲିଣି। ଜଣେ ଦବ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଦବ ସିଏ ତା ଅନୁରୂପ ମା ମା ସେଇଠି ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାଇବ ଆଜ୍ଞା। ଅପଭ୍ରଂଶରେ ମାଇପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଭଳି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଗଲା ମାଇବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦବ ମା ଦବ ହଁ। ଯଦି ଦବ ସ୍ତ୍ରୀ ଦବ ସ୍ତ୍ରୀ ଦବ ଆଉ ଜଗତରେ ଦେଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ ବୋହୁ କୋଉ ବୋହୁ କିଏ କାହାର କେହି କାହାର ଗୋଟାଏ ବୁଢା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଚାରିଟା ପୁଅକୁ ପୋଷିବ ମଣିଷ କରିଦବ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ବେଳେ ବୁଢାର ଆଣ୍ଠୁ ବାତ ହଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟେ ଦେବାକୁ ପଇସା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧର କେହି ଦେବେ ହଁ, ନାଇଁ। ଯାହାକୁ ପଛରେ ଦରମା ମିଳିନି ହଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଏକଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଜୀବନର ଭାରି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ବସି କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପତିତ, ତା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଦରବାରେ ତା ଦୁଇ ପଦ ନ୍ୟାୟ ଶାସନ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଛେଳି ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ସବୁ ଛେଳି ବେକରେ ହଁ। ଜଟ ନଥିବ ନାଇଁ ଦିଟା ଘଣ୍ଟି ଓଳିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଗୋଟେ ଛେଳି ବେକରେ ଦିଟା ଓଳିଥିବ ଓଳିଥିବ ଆପଣ କହିବେ ଚେର ଦିଟା କାହିଁକି ଅଛି କାହିଁକି? କେହି କହିବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଲାଗୁଛି ହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଛେଳି ବେକରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ହଁ। ୟା ବେକରେ କାହିଁକି ଦେଲା ମୁସଲମାନ ଭାଇ ବିଚାର କରିବ ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାଂସ ବେଶୀ ବାହାରିବ ବହୁତ ମାଂସ ହବ ତେଣୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଛେଳି ହଁ। ସେ 6,000 ଦେଇ କିଣି ନେଲା ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ଦିନ ବେକଟାକୁ କାଟି ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଚମଡା ଝିକି ଦେଲା Yes। ଗାଁ ଯାକ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ଗଦା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେକରେ ଆଉ ଜଟ ନାହିଁ ନାଇଁ। ଚମଡା ଲେଉଟିଲା ବେଳକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ହଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ପଚାରିବ ହରେ ଭାଇ ହଁ। ଏ ଛେଳି ବେକରେ ଜଟ ଥାଇ ତ ସୁନ୍ଦର ହେଲାନି ନାଇଁ। ଛେଳି ବେକରେ ଜଟ ଥାଇ ତ ମାଂସ ବାହାରିଲାନି ହଁ। ଇଏ ଛେଳି ବେକରେ ଜଟ କାହିଁକି ଥିଲା ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିବା ହଁ। ଏ ଛେଳି ବେକରେ ଜଟ ଥାଇ ବେକାର ବେକାର କୁଆଡିକି ହେଲାନି ନା ମାଂସ ନା ସୁନ୍ଦର ହଁ କୁଆଡିକି ପାଇଲାନି ନାଇଁ। ମା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅ ହଁ। ବାପା ଘରେ ଅପମାନ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ଛେଳି ବେକ ଜଟ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅ ନା ବାପ ଘରର ହେଲା ନା ଶାଶୁ ଘରର ହେଲା ହେଲା। କାହିଁକି ସତୀ ସେଦିନ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ନା ଯା ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହଁ ମାଲୋ କୁଳବଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି କାହାକୁ? ଗୋଟାଏ ପଦ କବିତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ହଁ। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ହଁ। ଘରର ବୋହୂ କିଏ କିଏ? କୁଳବଧୁ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଲଳନା କିଏ କିଏ? ଜଣେ ଜଗତରେ ସେଇ କହିଲେ କଥା କହୁଥିବ କାନ ପରିଯନ୍ତା ପଦ ଛାପ ଶୁଣି ଦେଖି ହାତେ ମାପି ଝିଅ ତାକଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ ଓଢ଼ଣାଟି ଖସିବ ଇଏ କହିଲେ କଥା କହିବ କାନ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଘରର ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ହଁ ଝିଅ ଯୋଉଦିନ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଦରେ ଦିଟା ବେଡି ଲାଗେ ବିଡି ଜାଣିଛ ଯେ ବେଡି ଦିଟା କିଏ ସେ କିଏ ପାଉଁଜି 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 ଝିଅ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବା କଥା କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା? 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଚାଲୁଛି ହଁ। ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମା କଳି କରି ଇଏ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ପିଲାଟା ପାଇଁ ପାଉଁଜି ମିଳିଲାନି ହଁ ହଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରି ଆଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତାହା ନଥିଲା ନା ଯୋଉଦିନ ବାଡୁଆ ପାଣି ଗାଧେଇବ ହଁ। ସେଇଦିନ ମା ହଁ। ଝିଅ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇଦବ ହେ ଝିଅ ହଁ। ଏ ପାଦ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବେଶ ଆଜିଠୁ ଅଚଳ ହେଲା ଚଳ ତୁ ପରା ପରାଧୀନ ଜୀବନ ହଁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ କଥା ନାଟକ ସତ କି ମିଛ
पुराण कहानी हो आज्ञा गोटाए कथा मन रख स्वामी को बिना परामर्श रे घर बाहर कथा नुह बोले हाथ मापी चाखंडे चलू ओढ़णाटी खसी नारी मुंडर ओढ़णा जदि दिने खसी जाए आज्ञा भारत वर्ष लक्ष्य भरण धन खसी जाए कूलबधु परा सी जदि ता मुंडरे ओढ़णा न रहिबो भूल हबो भूल हबो सेतिक नुहलो मा ओढ़णा तमे पकौच काई मुंडरे पेंडी दिसिवती आज झियो तम ओढ़णा पकौ नाहती ओढ़णा पकेबार कारण कोन जे ओढ़णा पड़िले आगटा दिसिबनी आज्ञा तळुकु मुहपति बाट चलिबो जो बहु मुहपति बाट चलिला सी होची नम्रता भाव जीवन रे से किछि शिखिबो आज्ञा आपण समस्त पाद को देखंतु का मुंड को देखंतु मुंड को देखिले भूल हबो आज्ञा जदि पाद को देखि थांते दक्ष ताले से कोन छेली मुंड लागि थांता ए ना ना काई कि लागिला ना स्त्री मला परे ये उत्तेजित हे शिव गले ससुर बेक काटी दिले ससुर बेक काटी देले काटी देई कोन सिए आउ मनीष मुंड लगे न थाते छेली मुंड काई कि लगे काई कि लगेर कारण कोन छेली मुंड लागि नै आउ कि मुंडटा काटी नाहंती नाई आपण देखिबे गां रे मीटिंग बसथबो मीटिंग बसिला बेले बापा सभापति जदि कोन दीपद कहि देला पुओ जाई बापा आसले घरे ता स्त्री के कोन एमती व्यस्तम ना छाड़ छाड़े पुओ जन्म करथिले मो मुंड कटि गला गां रे आज बस काई ना कथा तो उठी न रहिबो सेठी मुंड कटि जाए आज्ञा आपण मुंडटा बिकुटा को दिखंड करी काटी देथिले नाई नाई बोले हे दक्ष तमे प्रजापति हेछ ब्रह्मपद पाइला परे तमे जो भूल करिछ तमे छेली भली वृत्ति करिछ काहे कि आपण देखिबे छेलीटा को सकाळ फुटे देबे ताकू भूख लागुथबो अरख पत्र हो तुलसी पत्र हो अमरी पत्र हो टगर जहा पाइबो खाइजिबो तार विचार शक्ति नाही नाही तेनु दक्ष को से दिन शिव कहले तमरो विचार शक्ति नाही नाही ये मुंडटा छेली मुंड तमे मनीष पाई उपयुक्त नुह ना ना जार विचार भूल हो जाए से छेली जेमिति विचार पाइलानी जहा पाइला खाइला तमे सेमति जीवन रे जहा पाइला कहिलो जो बापा झियो को अपमान दउची से आ कहा को अपमान दबनी बस स्वामी भूल कला झियो तो दोष करिनी ताकू कहबा माने कोन ताल तमे छेली भली प्रकृति करछो ये मुंड तमरो छेली मुंड तम तुंड छेली तुंड खाली पाखु पाखु हो तार मूल्य किछि न थाए काका कुकुरा तो पसंती उदर किए बा गाउची आउ कोन पेटे बिस्ता खाउनी कुकुर कोन पेटे खाउनी इतिहास रे मा ता ना लिखाई नाही नाही आउ बड़ ना कुकुर बड़ नाही किछि नाही आई जो कथा कहतले 17 गंठी सिले हो साड़ी गरीब घरे जन्म होइथा यदि चरित्र ठीक अछि नारी रो नारीत्व बंची छी जगत रे सेही होची सती साधी पतिव्रता नारी आ नारी जदि कुलता हे गला ताले समाज रे धर्म अवक्षय हे जाय ताले जगत रे जो झियो स्वामी कथा मानि छी मा जीवन रे दुख आसिनी सेदिन मैं सीता को देखंतु कि ए पाखरे आपण मानकर सती की देखंतु काली सेही कथा कहउथिली सती काई एते बाट गले काई झास दला जाय गले ना निजर कर्म पाई प्रारब्धर कर्म पाई मनीष वर्तमान भाग्य को भोग करे आज्ञा बोले कर्म फल प्राणी अवश्य बुंदई किए ता करिबा किए माई गति चक्र गति रोधिबा को बळाबा किए अछि सृष्टि रे रोधिबा को कर्म फल एपट सेपट हे गला बेले जो कथा कहले से दिन महाराज दशरथ जाइछन्ति मृगया आज्ञा बुद्धू बुद्धू शब्द सुबिला विचार कले कौन वन्य जंतु पानी पिउछि शब्द भेदी बाण मारी देले आज्ञा मारिला पर श्रवण कुमार दिए रे बाजिला श्रवण कुमार मरिगला देखंतु श्रवण कुमार को मारिला परे श्रवण कुमार कहला मु बापा मांकर गोटिए बोली पुआ कांधरे भार बोई मु केते बड़ कथा करिछि कथारे कहंती श्रवण कुमार परिमुहे भी निज कांधे बापा मां भार मु बोई गोटे गीत थिला क्या जीवी मु मंदिर क्या बुझीबी ठाकुर देखंतु श्रवण कुमार भली पुआ जन्म करंतुनी भल पुआ कौन कांधे बोई नेला अधा बाटर छाड़ी दे निजे मला बापा मां ता विच्छेद रे मले ताले श्रवण कुमार भल पुआ कौन राजा मारी देला परे याकू अभिशाप पड़िला से दिन ऋषि कहले जल कले से आनिला परे श्रवण कुमार कहला मो बापा मां पिपासित कंठ पानी टिके नै ता मुहरे देई दबो राजा जेते आछंती पाद शब्द सुबुची अंधमुनि डाकुछंती श्रवण आसिलु भारी खुशी हे गले पानी कलसी जाई जेछंती अरे कहूनु कोन किछि नीरव रहिले राजा विचार कले ये पानी पी सारंतु तांको कथा कहबी ये कहले जदी न कहबु कथा आमे पानी पीबुनी राजा बाध्य हले कहले तम पुओ को मु मारी देछि आपण किसे ना मो अयोध्या राजा दशरथ
କହିଲେ ରାଜନ ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୁହଁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ମରୁଛି ହଁ। ଆପଣ ମଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୁହଁ ଦେଖିବେନି ଦେଖିବେନି ମରିବେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଜଣକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାନ୍ଦିବା କଥା କାନ୍ଦିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଠୋ ଠୋ ହସିଲେ କହିଲେ ଋଷି ହଁ ଏମିତି ବି ପୁଅ ନ ଦେଖି ମରିଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଅଭିଶାପ କଣଟେ ଦେଲ ହଁ ନା ଯଦି ନାହାନ୍ତି ହଁ। ତାହେଲେ ହବ ହଁ। ମଲା ବେଳେ ଦେଖିବନି ଦେଖିବନି ଆଉ ରାଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ମଲା ବେଳେ ନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବାକି ତକ ସମୟ ତ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଇଏ ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅପକାର ହେଇନି ଉପକାର ହେଲା ଉପକାର ହେଲା କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଦୋଷୀ ନୁହଁ ରାଜା ଦଶରଥ ୟାଙ୍କ ବାଣରେ ସିନା ମଲା ହଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ନୁହଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପ ଫଳ ରାଜା ଛୁଆ ହଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଛି ହଁ। ମାଲୋ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ଖିଆଲ କୌତୁକ ବଶତଃ ତୀର ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବଗ ଦେହରେ ବାଣ ବାଜିଲା ହଁ। ବଗୁଲି ସେଇଠି ଛଟ ଛଟ ହଉଛି କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବିନା କାରଣରେ ଜଳ ଘଟରେ ଯିଏ ମାରିଛି ହଁ ସିଏ ସେମିତି ବିନା କାରଣରେ ଜଳ ଘଟରେ ମରିବ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଅଭିଶାପ ଆଉ ସେଦିନର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ହଁ। ସିଏ ତ ଜଣକୁ ମାରିଥିଲା ସେମିତି ଜଳ ଘାଟରେ ମଲା ହଁ। ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଅଭିଶାପ ରୂପେ ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଜଗତର ଜଣେ ଦିଗ୍ଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବସ୍ ବସ୍ ପାଲା ଆକାଶର କେଶରୀ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଂହ ହଁ ସେ କହିଲେ ଅଭିଶାପରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇନି ପାଇନି। ଅବିବେକ ଯିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ ସିନା ହଁ। ଅଭିଶାପରୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ବୋଲି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଲ୍ଲେ ଜଳ ଘାଟରେ ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ବୋଲି ହଁ ପୁଅ ରାମକୁ ଆଖିରେ ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମଲା ବେଳେ ନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବାକି ତକ ତ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ମଲା ବେଳୁ କଣ ମିଳିବ ଏମିତି ତ ମୋଟେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ଯାହା ହେଲେ ତ ଦେଖିଦେଲି ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଅଭିଶାପଟା ଏଠି କାମ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୃଗୟା ସେହି ଯୁବ ବିହାର କରନ୍ତି ଇଏ ଧନୁଷର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବସ୍ ପୁରାଣର ନ୍ୟାୟ କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏଡେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଁ ଯୌବନ ଉଦ୍ଧତ ମଣିଷ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳେ ବେଶ ଆପେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ହଁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ହଁ ଯିଏ ତାଳ ବରଡା ଭିତରେ ଅଛି ସେ କଣ ସେଇ ଆଡରେ ବୁଲିବ ନାଇଁ ସେ ଢଙ୍ଗ ପଡ ଆସିବ ତ ହଁ ସାଇକେଲ ଧରି ଆପଣ ପାଲା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିବେ ହଁ ଯେ କାରରେ ବୁଲେଟରେ ଆସୁଛି ସେ କଣ ସେମିତି ଆସିବ ନାଇଁ ନା ତାର ଆଉ ଟିକେ ଆଡ ଅଲଗା ନା ଆଉ ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଛି ହଁ। ତା ପାଟି ଯେମିତି ହଁ। ସେ ପାଟି ଚିପିକି କଥା କହିବ ଛେପ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକେଇବ ପକେଇବ ନା। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦବ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇଛି ବାସନା ଆଉ ଯିଏ ଲାଗିବ ପାନ ଖାଇଛି ହଁ। ସେ କଣ ସେମିତି ଯିବ ନାଇଁ ସେ ପାନ ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଆଗରେ କଥା କହିବ କାହିଁ ବାସନା ପାନ ଖାଇଛି ସୁରଭି ଡିଲକ୍ସ ହଁ ଆଉ 121 ପାନ ଖାଇଛି ବାସନା ହଉଛି ହଁ ଇଏ କେମିତି ହବ ଇଏ ଲୁଚିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖେଇ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ Yes. ବାଟରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନ ଆମେ ତାର ଉପକାର କରିପାରିବାନି ନାଇଁ। ଅପକାର କାହିଁ କରିବା କାହିଁ କରିବା? କାହାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି ହଁ। କିଏ ଭାତ ଖାଇବ ତା ଦେହରେ ବାଲି ପକେଇବା କାହିଁ ପକେଇବା କାହାକୁ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କୋଉ କାହିଁ ପେଲିବା ନା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ପ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଚଳି ପାରୁନି ନାଇଁ ଏଡେ ଯୌବନ ଉଦ୍ଧତ ହଁ ରାଜା ସେଦିନ ହଁ ସରମୁନରେ ଧରି ହଁ। ତାକୁ ଛାଟି ଦେଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଟି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ହଁ ମୃଗୟା ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡେଇବା ପରେ ହଁ ସେଦିନ ଦେଖିଲେ ମୃଗ କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଜଣେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ବାବାଜୀ ଏ ମୃଗ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷୀ କେତେ ଜଣ ଜୀବ ହତ୍ୟାରେ 8 ଜଣ ଦୋଷୀ 8 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ମା କହିବେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଖାଉନି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ହଁ ଯିଏ ପାଳିଛି ହଁ। ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପାଳିଲା ଦୋଷ ଦୋଷ ଯିଏ ବିକିଲା ଦୋଷ ହଁ ଯିଏ କିଣିଲା ଦୋଷ ହଁ। ଯିଏ କାଟିଲା ଦୋଷ ହଁ। ଯିଏ ଆଣିଲା ଦୋଷ ହଁ। ଯିଏ ରୋଷେଇ କଲା ଦୋଷ Yes. ଯିଏ ଦେଖିଲା ଦୋଷ ହଁ। ଯିଏ ବାଢିକି ଦେଲା ତାର ଦୋଷ ତାର ଦୋଷ ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ ତ ମାଂସ ଖାଉନି ଖାଲି ଖାସି ମାଂସ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଦେଲି ରାନ୍ଧିକି ତମେ ଦେବ। ହଉଛ ଅସଲ ସିଝେଇକି ଦେଇଛ ହଁ
8 ଜଣ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେଦିନ ହଁ। ପଚାରିଲେ ମୃଗ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ? କହିଲେ ଯଦି କହିବି ମାରିଦବ ହଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଅଯଥାରେ କିଛି ନୀରବ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଁ। ସେଇ ସାପକୁ ନେଇ ହଁ। ମଲା ସାପକୁ ହଁ। ବାବାଜୀ ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ ଆରେ କେତେ ଉଦ୍ଧତ ବାବାଜୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାତ ସରଳ ସାଧୁ ହଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ଭୂମିକ ଋଷି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ମଲା ସାପ କିଏ ପକେଇଲା କି ଅବସ୍ଥା କି କିଏ ସେ କଥା କରିଛି ହେ, ହେ। ଯିଏ ମୋ ବାପା ବେକରେ ମଲା ସାପ ପକେଇଛି ହଁ। ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କିଏ ପଇଲା ଯାହା ବେକରେ ସିଏ କିଛି କହିନି ନାଇଁ ଯିଏ ବେକାର ଲୋକ ଆସି କହିଲାଣି ଆଖି ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା। କାନ ଶୁଣେ ହଁ। କିନ୍ତୁ କହିବ କିଏ ସକାଳୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ହଁ। ଭାଇ ପାଲା ହଉଛି ତ କଣିଆରେ ହଁ। ପାଲା କେମିତି ହଉଛି ହଁ। ନା ବାଗ ନାହିଁ ନାଇଁ କହିଲା କିଏ ପାଟି ଆଖି ତ ଦେଖିଲା ହଁ। କାନ ଶୁଣିଲା ହଁ। କାନ କହିଲାନି କି ଆଖି ଦେଖିଲାନି ନାଇଁ। ପାଟି ଟାଉଟର କହିଦେଇ ବସିଲାଣି କହିଦେଇ ବସିଲା। ସିଏ କହିଲା ହଁ। କିଛି ହଉନି ହଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୋଷ କରୁଛି Yes। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି ହଁ। ଯାହା ଉପରେ ପଡିଛି ସିଏ କିଛି କହୁନି ନାଇଁ ବିନା କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ସାରିଲାଣି ଆଉ ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ ଋଷି ହଁ କହିଲେ ପୁଅ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ ଏ, ଏ। ପଡିଛି ମୋ ଉପରେ ହଁ ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ମୁଁ ତ ସିଏ ରାଜା ହଁ ସିଏ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ସିଏ ରାଜା ହଁ। ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ କିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଦେଲେ ମଣିମା ହଁ ଅଭିଶାପ ପଡିଛି ହଁ। ଭୁଲ ହବନି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କଣ କରିବି କଣ? ନା 7 ଦିନ ପରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଶୁଣିବେ କୋଉଠୁ ହଁ। ଯାଇ ଆଗେ ମଣିଷର ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀର ଡାକ୍ତର ଉପରେ ଭରସା ରହିବା ଦରକାର ଠିକ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଉପରେ ଭରସା ରହିଲା ରୋଗ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତମେ ଭାବିବ ଇଏ କୋଉ ଡାକ୍ତର ହବ କୋଉ ବଟିକା ଦବ ହଁ ହବନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ଆଗେ ଭରସା ହଁ। କରିବ କିଏ ନା ଜଣେ 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 ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସୁକ ମହାମୁନି ହଁ ସିଏ କହିବେ ହଁ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସୁକ ମହାମୁନି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଶୁଣିଲେ ହଁ। 7 ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାହିଁକି ତକ୍ଷକ ପୁଣି କାମୁଡିଲା ପୁଣି ଦର୍ଶନ କଲା ତ ଆଉ। ମୁଖ୍ୟ ପଦ ମିଳିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତକ୍ଷକ କାମୁଡି ଦେଲା ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆକୁ କାମୁଡିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ କୁଆଡେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ବସି କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ହଁ ମାଲୁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାସ୍ ଇଏ ଶୋଇପଡିଲେ ଶୋଇପଡିଲେ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ହାଡଟା ଗଛ ଭିତରେ ଥିଲା ଶୁଆର ହଁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଗଲାଣି ହଁ। ମା ପାର୍ବତୀ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ହୁଁ 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 କରୁଛି ବାହ ଶିବ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ କିଏ ସେ ଇଏ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶୁଆ ହଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ହଁ ଶୁଖିଲା ହାଡଟା ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ହଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମଲେ କାହିଁକି ମଲେ ମଲେ ତ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଶାପ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ହଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ କଣ? ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରାସ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ। ସେଦିନ ତ ମା ରାଧା ହଁ। କହିଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ତା ନାଁ ଧରିବ କେହି ନାଁ ଧରିବନି କିନ୍ତୁ ଏ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଡାକେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହଁ ହଁ ସେଇନୁ ମନା କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ହଁ ହବନି ଜଣେ ଯଦି ନଗଦ ମଦ ଛାଡିଛି ହଁ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡିଛି ହଁ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ହବ ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡି ପାରେ ଆଜି ଛାଡିଛି ହଁ କାଲି ଯଦି ଗାଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ମଞ୍ଜି କଢା ହଉଥିବ ହଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କି ନା ଯାଉଛି ସିଆଡେ ଦେ ନା ଆସୁନୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡିଛି ଛାଡିଛି ପୁଳାଟେ ନଉନୁ କଟେ ହେଇଯିବ କି ମାରିଦବ ପୁଳାଟେ ନା ହଁ ମାରିଦବ ତାର ବାସନା ସମ୍ଭାଳିବ ନଗଦ ଛାଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ କେମିତି ଇଏ ତ କହିଦେଲେ ସିନା କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଧରିବୁନି ହଁ କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିତ୍ୟ ରାସ ସ୍ଥଳୀକି ହଁ। ଡାକିଦେଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା କହିଲେ ତତେ ପରା ମନା କରିଥିଲି ହଁ ମାରିଦେଲେ ଥାପଡଟେ ହରି। ସେଇ ଶୁଆ ସେଦିନ ମଲା ହଁ ରାଧାରାଣୀ ଅବାକ ହେଇଗଲେ ହଁ କହିଲେ ଶୁଆକୁ ମାରିଦେଲି ମଲା ହଁ। କହିଲେ ଶୁଣୁ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ହଁ ତୁ ହଁ। ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବୁ ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାସ୍। ସେଇଦିନ ଜୀବଦାନ ପାଇବୁ ପାଇବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ସେଦିନର କଥା ପାଇଁ ସେ ସିନା ଜୀବଦାନ ପାଇଲା ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ପାଇବେ ପାଇବେନି ଠା ଭାଲିଆ ଗୁଣ କରେ ଠା ଭାଲିଆ ଗୁଣ ଗୁଣ କରେ ସବୁଠି ସବୁ କଥା ସମାନ କାମ ଦବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ହଁ। କେତେ କଥା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ନିଜ କର୍ମ ଫଳକୁ ନିଜ ଧାରରେ ନବ ବୋଲି ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ଜଗତରେ ନେଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ମା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ହଁ ତମେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯୁଦ୍ଧ କର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହବ କର୍ମ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ମୋହର ନିଜ
कर्म होची गुरु गुरु कर्म ठु केही नाही নাই मालो कर्म जदि ठीक अछि हाँ। जीवन रे आपण सब पाइबे आज्ञा जदि कर्म भूल हे गला हाँ। जीवन रे सब आपण करे एपट सेपट ହେଇ हे ଯିବ ताले कर्म को अग्राधिकार देला बेले आज्ञा जगन्नाथ दास कहले जीवन रे जेते कथा अछि कर्म बड़ कर्म बड़। कर्म सिना बड़ हाँ। कोन करिबु बोले कर्म करिबु आहा सतुई के मोर कर्म करिबो जे कर्म छाड़िबो ଛାଡ଼ିବ ता माने कर्म गुरु हेले भी हाँ। कर्म होची दीटी ये दीटी कर्म कोन କଣ दीटी कर्म गोटिए करिबो गोटिए छाड़िबो ଛାଡ଼ିବ तमे तम घर काम करूछो ଆଜ୍ଞା दुआरे मा की आसी डाकिबो हाँ। मा कोन अछि गंडे मिलू ମିଳୁ आपण आपण को काम छाड़ी दे हाँ। देव कार्य निज को लगेबे ଆଜ୍ଞା अतिथि विष्णु रेव ଆଜ୍ଞା जगत रे जदि अतिथि सेवा नाही हाँ। ताले जगत रे किछि नाही କିଛି ନାହିଁ अतिथि सेवा जो मनीष करिछि हाँ। जीवन रे से सब पाइछि ପାଇ ताले कहले से दिन ଆଜ୍ଞା कर्म जदि ठीक नाही आपण किछि पाइबेनी ଆଜ୍ଞା निज कर्म छाड़ी हाँ। निज अन्य काम रे लगेबे लगेइबो। ताले से कामटी कोन बोलो कर्मे वासुदेव अकर्म करिले चला अकर्म कले मनीष मरिबो ଆଜ୍ଞା कर्म कले मरिबो अकर्म कले तरिबो କରିବ एठी कर्म गुरु आज्ञा। पुणी एठी कहलेनी अकर्म कले तरिबो କରିବ ताले अकर्म कोन ना चोरी करिबा हाँ। डकैत करिबा हाँ। मनीष मारिबा आज्ञा। ये होची अकर्म ଅକର୍ମ ଏଗୁଡାକ जोठी कामना अछि ହଁ अकर्म कले मनीष जदि बंचिबो आज्ञा। ताले से अकर्मटी कोन ना जहा निष्काम जदि कामना अछि हाँ। ताले आपण दुख पाइबे आज्ञा। जदि कामना नाही ताले दुख पाइबे काई ताले जीवन रे कर्म जदि भूल हे गला सरी गला ताले ये कहले अकर्म आ से कर्म ଆଜ୍ଞା ताले ये जो दीटी कर्म ताले कर्म किए सिना कामना କାମନା जोटी बुद्धदेव कहले 12 वर्ष 24 वर्ष तपस्या फल नहीं आसीबा परे ଆଜ୍ଞା स्त्री कहले कोन एठी हेई पार न तमे निरंजना नदी कूल तपस्या कलो କଲେ ଶିଖିକି ଗଲ ना एठी जदि हेई थांदा मु एते बाट जाई थांदी काहे की एठी किछि हबनी कहले सेठी एबे 24 वर्ष तपस्या फल ହଁ पाइछ कोन କଣ ପାଇଛ मु तो तम स्त्री ହଁ ମୋର ଅଧା ଭାଗ ହଁ बोले कामनार विनाश रे ही दुखर ମୋର विनाश ବିନାଶ ताले कामना जोठी दुख सेठी जदि आज्ञा। कामना नहीं दुख नहीं ନାହିଁ ताले अकर्म किए बोले ओकार वासुदेव उकार ब्रह्म मुच्यते ओकार महेश्वरंच अर्धमात्रा महेश्वर अकर्म होची वासुदेवଙ୍କ संबंधी कर्म जहा ଆଜ୍ଞା ताऊ कहते निष्काम भक्ति ଭକ୍ତି काहेकि आपण देखंतु जदुमणि साहित्य ହଁ कवि जदुमणि महापात्र जे कहले भले भल खंटे खंट हाँ। हयग्रीव प्रसाद मो नाम उत्पल उत्कल ଘଣ୍ଟ राघव विलास गोटाए पद ଆଜ୍ଞା प्राचीन परंपरा को बंचेबा जाई ହଁ भाई जो कथा कहते जे आज जदि पाला न था हाँ। ताले प्राचीनता हजी हजी जाता आज्ञा। पाला जोगु हाँ। ओडिया साहित्य टिके बंचिछि नहले सरी जातानी कथा ଆଜ୍ଞା काई आपण पाउछि ओडिसार विदग्ध कला पाला ପାଲା पाला भली संस्कृति ओडिसा माटी आपण पाइबेनी ନା देखुनांती ଯାତ୍ରାପାଟି ଦେଖିବେ ହଁ। ଯାତ୍ରାପାଟିର ଦି ଜଣ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଏମାନେ ନେବେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଁ ଆଚ୍ଛା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲେ ମାସକୁ ତାଙ୍କର ପଡିଲା 3 ଲକ୍ଷ 2 ମାସ ଛୁଟି ଆଜ୍ଞା। 10 ମାସ ଯାତ୍ରା ହଁ ଦିନ 11টাରେ ଟିକେଟ କରିବେ ହଁ ରାତି 12টাରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଲେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ହଁ 300 ଥର ସିଗାରେଟ ଟାଣିବେ 400 ଥର ମଦ ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 100 ଥର କହିବେ ଶଳା 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 ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ 300 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେଇ ଦେଖିବେ ହଁ ଯଦି ପାଲାକାର ପାଟିରୁ ଥରେ ଶଳା ବାହାରି ପଡିବ ସାରା କଟପୁରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇ କମ୍ପିବ ହଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆସିଥିଲା ଶଳା କହୁଛି ପେଣ୍ଡାଲେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ପଇସା ଦେଇ 300 ଟଙ୍କା ଶଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆମଠୁ ମାଗଣା ଥରେ ଅଧେ ଶୁଣିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଳୀନତା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଗୋଟା ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ପୂର୍ବ ଦେବତା ଆଜି
ଦେବତା ସରବରୀ ଭର୍ତ୍ତା ଆଗେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା କଲା ପ୍ରକାଶ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣାର ଯେତେ କଥା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛେ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସାହିତ୍ୟ ଭୁଲ। ଭୁଲ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଯୋଉଠି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ଯାହା ପ୍ରାଚୀନତା ଥିଲା ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତତା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ହେଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଦେବତା ସରବରୀ ଭର୍ତ୍ତା ଆଗେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା କଲା ପ୍ରକାଶ। ପୂର୍ବ ଦେବତା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସ ବଡ ଭାଇ ଦେବତା ମାନେ ସାନ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରବରୀ ଭର୍ତ୍ତା ସରବରୀ ରାତ୍ରି ଭର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଅସୁର କୁଳର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ରାବଣ ଆଗରେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲା କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ ଅଶୋକ ବନ ଭିତରେ ସଶୋକେ ଥିବା ବଧୁ ବହୁଟିର ବନ୍ଧୁ କି ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଦୂତ କହୁଛି ମଣିମା ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଅଶୋକ ବନ ଭିତରେ ଶୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବହୁଟିର ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଇଏ କହିଲେ ଅଶୋକ କଣ ନା ଶୋକ ନାସ୍ତି ଯସ୍ୟ ସହ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଯୋଉଠି ଶୋକ ନାହିଁ ତା ନା ଅଶୋକ। କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି କହିଲେ ସୀତା କଣ ହସୁଥିଲେ ଅଶୋକ ବନ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଅହରହ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଅଶୋକ ଶୋକ ନାସ୍ତି ଯସ୍ୟ କଣ ଶୋକ ଅସ୍ତି ଯସ୍ୟ ସହ ଯୋଉଠି ଶୋକ ଥିଲା କାହା ପାଇଁ ଅ ପାଇଁ ଶୋକ ଥିଲା। ଅ ହଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ ଅ ବାସୁଦେବ ଅ ନାରାୟଣ ଅ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଜୀବନର ମୂଳ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ମା ସୀତା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପରବ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଲୁହ ବହୁଥିଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଅଶୋକ ବନ। ତାହେଲେ ଅକାର ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ ଯାହା ତାହା ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। କାମନା ରହିତ ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କାମନା ନାହିଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ। କାମନା କଲେ ବୋଲି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଯକ୍ଷଙ୍କଠି ଲାଗିଲା। ଯଦି କାମନା ନଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଗଲେ ତା ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ବଦଳି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଗଲେ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ସେଇଟା ଭୁଲ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାମ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ ସବୁ ମୋକ୍ଷ ପଦ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ଶରଣ ପଶିଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି। ମୃଗୁଣୀ ସେଦିନ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏପଟେ ଶବର ଜଗିଛି କୁକୁର ଜଗିଛି ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ଚାରି ଦ୍ୱାର ସେଦିନ ମୃଗୁଣୀ ବିଚାର କଲା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ରଖି ମୁହଁ ଟେକି ଦେଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। ଯଦି ମୁହଁ ଟେକି ନଥାନ୍ତେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ରାଗଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମ୍ବରାଡି ତ୍ରିପଟ ତାଳ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଯଦି ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ
ସେଦିନ ହାତୀ ପଡିଛି ବିପଦରେ ଆଜ୍ଞା ନାକ କାନ ପାଣି ପଶିଗଲା ଡାକିଲା ଆଦିମୂଳ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଏଡେ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ହଁ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲା ବୋଲି ହଁ। ତମେ ତାକୁ ରଖିଲ ରଖିଲ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ନ କରି ଅହଙ୍କାରରେ ମତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସେ କିଛି ପାଇନଥାନ୍ତା ପାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେତିକି ନୁହଁ ହଁ। ଯୁଗାନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷଭାରେ ଏତେ ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ନାଇଁ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିଲେନି ନା ନା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମାଜରେ ଜଟାୟୁ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ ଜଟାୟୁ ଯଦି ଥାନ୍ତା ହଁ। ତାହେଲେ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ବେଳେ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ସବୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 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 ସେଦିନ ରାଜସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ହଁ। ଡାକିଲେ ହେ ପିତାମହ ହଁ। ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଃସା ଛାଡିଦବ ଛାଡିଦବ ହେଲା ବଞ୍ଚିଯିବି କହିପାରିଲେନି ନା। କହିଲେ ହେ ପିତୃବ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ମଥା ପିଟି ବସିଛନ୍ତି ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ପରର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବାସ୍ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ସଦା ପ୍ରବାସୀ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ଯୁବା ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ପରାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି କଳହା ଜୀବନରେ 4 ଜଣ କଷ୍ଟି ଚାରି ଜଣ କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ସଦା ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ବାହାରେ ତାର ସବୁ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଯଦି ବାପା କି ମା ପଚାରିବ ପୁଅ କେମିତି ଅଛୁ ହଁ ସିଏ ଭାଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଭଲରେ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ନିଜ କଷ୍ଟ ନିଜେ ମାରି ହଁ। ପରିବାର ପଶି ବସି ନା ସିଏ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦବନି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟି ଯୁବା ଦରିଦ୍ର ହଁ ଯୁବକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହେବେ ତାଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିପଦ କଣ କହିଦେଲା ହଁ। କଣ ଆଣିବାକୁ ଆଣିପାରିଲନି ହଁ। ସିଏ ହୁଁ କରି ଯଦି କଟୁ କଥା ବିପଦ କହିଲା ହଁ। ସେଇଟା ଜୀବନର ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା 5ଟି ଜକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେନି ପାଞ୍ଚଟା ଯୋ ଜାୟା ହଁ ଜାମାତା ହଁ। ଜଳାଶୟ ହଁ। ଜଠରାଗ୍ନି ହଁ। ଜାତବେଦ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଜାୟା ଯାୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପୁରୁଷ ସଂସାରେ କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାଇଁ ଯେତେ ଦେଲେ ହଁ। ସେ କହ ଆହୁରି ହଁ ସେ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ସେ ସେଇଆ ତ ଜାମାତା ଜାମାତା କି ଜୁଆଇଁ ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ତମେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥବ ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ନଦୀ କୂଳରେ ହଁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉ ଚେନ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ନା ଚଣ୍ଡାଳ ଏଇ ଗୋଟାକ ଦେଇଛି ଚଣ୍ଡାଳ ନା ତାର ପଛେ ଆଖିରେ ନେଳିଆ ପୋକ ପଳେଇଥବ ହଁ। ଇଏ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଲଗେଇକି କହିବ ଆଉ ସବୁ କହିବରେ ହଁ କହିବ ଏଇ ଗୋଟା ଦେଇଛି ହଁ ଜୁଆଇଁ ଶାନ୍ତି ହବନି ନାଇଁ ଜାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ହବନି ନାଇଁ ଜଳାଶୟ ସେ କଣ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ହୁଡା କଣ ଉଛୁଳିଲାଣି ନା ନା ଉଛୁଳିବନି ଶୁଣିବନି ଜାତବେଦ ସେ କିଏ? ନିଆଁ ହଁ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ପୋଡା ସରିଲାଣି ହଁ କିଏ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ କହିବ ଭାଇ କିଲେ ଘିଅ ଆଣିଥିଲି ଯେ ଯଜ୍ଞକୁ ପକେଇ ଦଉନ ହଁ ପକେଇଦେଲେ ନିଆଁ କଣ କହିବ ନାଇଁ ଏତେ ଖାଇଲିଣି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମନା କରିବନି ଖାଇଦବ। ସେ, ସବୁ ଚାଟି ଦବ ଜଠରାଗ୍ନି ହଁ ପେଟ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଯଦି ଅଳ୍ପକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ହଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଦୁଃଖ କରନ୍ତାନି କାହିଁ ଦୁଃଖ କରିବ ଗୋଟିଏ ମିଲ ପକେଇଦେଲେ ମାସେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା ହଁ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଇଏ କରନ୍ତା? ଶାନ୍ତି ହବନି ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେନି ନା ତେଣୁ ଜାୟା ସେ କହିଲେ ଯେ କଷ୍ଟି ତ କଷ୍ଟି ଯୋଉ ଯୁବା ଦରିଦ୍ର ଯୁବକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ହଁ। ତାଠୁ ଦୁଃଖ ସଂସାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟି ତ କଷ୍ଟି ପରାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ ଭୋଗୀ ପରର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ମଣିଷ ହଁ। ତା ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମରି ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଲାଗେ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଏମିତି ମଞ୍ଚ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଭାତ ଦେଇ ଡାଲି ଓଜାଡୁ ଓଜାଡୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯାଇକି ବୋହିକି ପାଇଥିବ ମାନେ ଏତେ ବହଳିଆ ଏତେ ବଡ ତଥାପି ହଁ। ସେ ରୋଷେଇଆ ମଉସା ପଚାରୁଥିବ ବାପା ହଁ ଇଏ ଡାଲମା କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଆମେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ହିସାବ କରି ହୁଁ, ହସିବୁ ହୁଁ, ମଉସା ହାତୁଟା ତ ତମର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ହୁଁ, କି ସୁଆଦ ଆଉ? କାହିଁକି ନା ଯଦି କୋଉ ଡାଲି ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ସେ ସକାଳୁ କାଲି ପଚାରିବେ କାଲି କିଏ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲା କିରେ ନା ନାଇଁ ମ ଆମେ ଶୋଇପଡିଥିଲୁ ନା ପାଲା ତ ଦେଖିବନି ଆଉ କଣଟେ ଜାଣିବ ନା କଣ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ପାଲା ହଁ ରଦିଆ ପାଲା ଓହୋ। କିଛି ହଉନି କାହିଁକି ନା ତାର ଦିନରେ ପାଣିଆ ଡାଲି କହିଦେଇଛୁ ଆମେ ହଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହିବୁ ହଁ। ମଉସା ତମ ହାତ ବଢିଆ ସୁଆଦ ହଁ ସିଏ ସକାଳୁ ବୁଲିବ ଆଉ ହଁ ପାଲା କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଦେଖୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ଶୋଇପଡି ପାଲା କାହିଁ ଆଣୁଛ କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଟଙ୍କା? କମ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଖାଲି ଆଉ? କମ୍ପିଲା ହଁ। କାହିଁକି ତା ଡାଲି କମ୍ପିଛି ହଁ ତେଣୁ ତାର କମ୍ପିଲା ଆମର କମ୍ପିଲା ଆଉ ହଁ। କଷ୍ଟି ତ କଷ୍ଟି ପରାର୍ଣ୍ଣ। ପରାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗୀ ପରର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ ନାହିଁ କଷ୍ଟି ତ କଷ୍ଟି
କଳହା ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା। ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯଦି ମୁଖରା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ସେଦିନ ପରଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବୋଲି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉତ୍ତର ପଦେ ଦେଇପାରିଲେ ଯଦି କଥା କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ରାମାୟଣର ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ଜବାବ ଦେଲା ବୁଲି କୋଳରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଇଲେନି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ତାହା ପାଇଛି ଜଟାୟୁ ଜଟାୟୁ ପାଇଲା କାହିଁକି ପାଇଲା ନା ସିଏ ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ବୋଲି ବାସ୍। ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ହଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ମଣିଷ ପଦେ କଥା କହିପାରିଲେନି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଣ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିଲା ଜଟାୟୁ ହେଲେ ସିନା ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଭୀଷ୍ମ ହେଲେ ବାଣ ଉପରେ ଶୋଇବା ବାଣ ଉପରେ ଆଜି ଶୋଇ- ସମାଜରେ ହଁ। ଆମେ ଆଉ ଜଟାୟୁ କେହି ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ସେ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ହଁ। ଜଣେ ଜଣେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପକେଇଛେ। ଅରଣ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଛେ ବୋଲି ହଁ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ। ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମରିଥିବ ମରୁଥିବ ବିନା ନାରୀ ହତ୍ୟାରେ ହଁ। ଖବର କାଗଜ ତିଆରି ହେଇନି ନା ଆପଣ କର୍ମ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଭୁଲ ପାଇଁ କାଲି କହୁଥିଲି ମା ସତୀ ହଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି Yes. ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଛିଡା ହେଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଝାସ ଦେଲେ ହଁ ଯଦି ସେତିକି କରିନଥାନ୍ତେ ଏ ଝାସ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଠିକ ଏଇଟା ସିନା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କଟୁ କଥା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ହଁ। ନା ନାଇଁ, ଭଗବାନ ନାଇଁ। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବାସ୍ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନା କରୁଛି ହଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କୋଉଠି ଥାଏ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୁବତୀ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ହତଭାଗିନୀ ସତ ଭାଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବଢେଇବ କିଏ ନା ନାରୀତ୍ୱକୁ ବଢେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ 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 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଝିଅ ଚାହିଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଦେବି ହଁ। ତାଠୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଝିଅ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ସତୀ ସେଦିନ ସନ୍ଦେହ ସିନା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ହଁ। କହିଲେ ମୋର ବେକାର ଜୀବନ ବେକାର ବେକାର ତାହେଲେ କାହିଁ ଜୀବନର କି ଲାଭ କଣ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। କି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ହଁ। ଯେମିତି ହଉ ଜୀବନ ତ ଛାଡିବାଟା ସତ୍ୟ ଆଉ। ଜୀବନ ତ ଛାଡିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହଁ। ହିମାଳୟଙ୍କର କୋଳରେ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହେଲେ ଜଣେ ସ୍ଥିରତା ଯଦି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସର ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ଥିରତା ନଥାନ୍ତା ହଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜମି ନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯଦି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବ ହଁ। ଯେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ Yes. ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ହଁ। ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ହଁ। ତା ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିବ କେମିତି ନା ତେଣୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିପାରିଲେନି ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ପାଖରୁ ହଁ। ସେଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ନା ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇନି ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଁ। ସେଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହବନି ତାହେଲେ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ହଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲେ ସଖା ହଁ। ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କର ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ମାମ ଏକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ବ୍ରଜ। ମୋ ପାଦ ତଳେ ଯିଏ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି ହଁ। ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ମିଳିଛି ଆଉ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ସେ କେତେ କଥା ପାଇଛି ପାଇଛି। ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା। ପୁରାଣର ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ହଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବାସ୍। ସେଠି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଅଛି ଜୀବନରେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଳେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଥରେ ଜଣେ ମହାଜନ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଁ। ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ 10,000 ହେଲେ ଢେର ହବ ହଁ ହଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଧ୍ୟାନରେ ଶୋଇଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ହଁ
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ମହିମା କଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ନା କଣ ହେଇଛି ନା ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କହୁଛି ଏତେ ଭୋଗ ତ ତୋର ନୁହଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କେତେ 60 ପଉତି ଭୋଗ ଖାଉଛି ମହାଜନଙ୍କୁ କହିବୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦବ କଣ ପାନ ନା ଗଜମୋତି ପାନ ଗଜମୋତି ପାନ କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମହାଜନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସିଏ କିଛି ଖାଇବେନି ପାନ ଖଣ୍ଡି ଖାଇବେ ଏତେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ପାନ ଖାଇଲେ ହଜମ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପାନ ଖାଇଲେ କୋଉ ପାନ ଗଜମୋତି ପାନ ଆଉ କଣ ଡିଲକ୍ସ ପାନରେ ହଜମ ଇଏ କି ପାନ ଖିଆ ଇଏ ଛେଳି ପାନ ଖିଆ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ମାଲିକ ପାନ ଖିଆ ଗଜମୋତି କଣ ନା ଗଜମୋତି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁକ୍ତା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡର ମୁକ୍ତା ଆସିବ ପାନ ଉପରେ ବୋଳା ହବ ସେ ପାନ ଜଗା ଖାଇବ ଯେ ସବୁ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତା ନାହିଁ 100ଟା ହାତୀ ଭିତରେ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତା ଥାଏ ଯଦି 100ଟି ହାତୀ ମାରିବ ଗୋଟିକ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ଯଦି ସେ 100 ଭିତରୁ ନ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ 100 ମାରିବ ଇଏ ମହାଜନ ବିଚାର କଲା ଏତେ ହାତୀ ମୁଁ ମାରିବି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଯେ ଗଜମୋତି ପାନ ଲମ୍ବା ହେଇ ଶୋଇ ପଡିଲା ଗରିବ ଖମ୍ବ ପାଖରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତତେ ପାନ ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଇସା ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିଏ ଖାଇବ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ହବନି ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡି ଯିଏ ତାକୁ ଡାକିଛି ଯାହା ଦେଇଛି ସିଏ ଖାଇଛି ଏବେ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଦେଲେ ବଳରାମ ଦାସ କଦଳୀ ପଚେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଜଗା କଦଳୀ ପାଚିଗଲାଣି ଆସେ ଉଚ୍ଚା ପିଢା ପକେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛି ଭାବ ବିହଳ ଜଗତ ବଳରାମ ଦାସ କଦଳୀ ଛଡେଇ କଦଳୀ ଟିକେ ଖାଉଛି ଚୋପା ତାକୁ ପାଇ ଲାଗିଛି ଅଧା କାନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲା ନା ଜଗା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା କଣ ନା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି କଦଳୀ ମତେ ଚୋପା ଦେଇଛି ନା ଚଳିବ ଯୋଉ ନଦୀରେ ପାଣି ଗଲେ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ତ ଯିବ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନଦ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛି କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇ ସିଏ ଖାଇଲାଣି କଦଳୀ ଇଏ ଖାଉଛି ଚୋପା କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା ତୁ ହି ଜଗତ ମୁହିଁ ନାଥ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଜଗତ ମୁଁ ନାଥ ତୁ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ପୁରୁଷ ତୁ ଜୀବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ତୁ ସାକାର ମୁଁ ନିରାକାର ତୁ ଫାଳେ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ଫାଳେ ଆଉ ତୁ କେମିତି ହବ ତେଣୁ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦଉଛୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇ ସେଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହାତ ଯୋଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କାହିଁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଘଟିନା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସମସ୍ୟା କାହିଁ ସମସ୍ୟା କାହିଁ ଘଟିଲା ପାଡିଆ ଲୋକ ବୋଲି କଣ ତୁ 17 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ କି ସବୁର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣେ ସେଇ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଳେଇଲା ସବୁ ସରିଲା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଲେ ପଚାରି ଦବ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କେହି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକନ୍ତୁନି ଯିଏ ଟେକିଲା ସେ ଭୁଲରେ ପଡିଲା ମନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗୋପାହାରକୁ ଗଲା ବୋଲି ମଲା ମନା ଏଇ ତ ଶିବ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇଲେ ଜ୍ୱାଇଁକି ଅପମାନ ଦେବେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଲା ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ ରହିଲା ସେ ପଣଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତମେ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ମା ସୀତା ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ତିନିଗାର ଡେଇଁ ଗଲେ ବୋଲି ରାବଣ ଚୋରି କରିନେଲା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ସବୁ ପାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛି ଜୀବନର ଜଣେ କାରଣ କର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଅ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଏଣିକି ଯାହା ହବ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି ଈଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସାରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପାଦ ତଳେ ହାତ ଧରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱପତି ସବୁ ତ ତୁ କରୁଛୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲେ ବହି ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗାଈ ଭିତରେ ଗାଈ ଭଳିଆ କୁକୁର ଭିତରେ କୁକୁର ଭଳିଆ କଲରା ଭିତରେ କଲରା ଭଳିଆ ଆଖୁ ଭିତରେ ଆଖୁ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଗାଈ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଠା କ୍ଷୀର ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାପ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛି ଇଏ ବିଷ ଦଉଛି ଜଣେ ଶୁଖିଲା ଛଳ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ସକାଳୁ ମଧୁର କ୍ଷୀର ଦଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ସବୁଦିନ ଆପଣ ମାନେ ସାପକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ଛେନା ଦବ ନା ରାବିଡି ଦବ ଦହି ଦବ ହଳାହଳ ବିଷ ଭଲ ତ ଖାଇଲା ଖରାପ ଦେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତା ପ୍ରକୃତି ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ପବତି ତାଦୃଶୀ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଥା
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ହଁ। ବରା ଛାଣନ୍ତୁ ହଁ। ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାଛ ବିକନ୍ତୁ ହଁ। ଅଣ୍ଡା ବିକନ୍ତୁ ହଁ। ଶୁଖୁଆ ବିକନ୍ତୁ ହଁ। ସମର୍ପଣ ଆଗେ ହଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦଉ କାହିଁକି ହଁ, କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ହଁ। ସବୁ ତୁ ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଣ ଦରକାର ଆମର ପାଉଡର ଅଛି ବୋଲି ହେଇ ଗଲା ହଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ତୁ ଆମର ସମର୍ପଣ କଣ ହବ ନାହିଁ ତୁ ବ୍ୟତିରେକ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଲୋକ ସିନା ନିଅ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଶୁଭ ଦେଇ ଧୂପକାଠି ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇକି ଆସିବୁ ଘର ଛାତ ପଇଲେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଆଉ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନର ମୂଳ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ହଁ। ତେଣିକି ଡାଳ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ରହିବନି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ତ କରୁଛୁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଭାବ ଦେଖି ନାବ ବାସ୍ ଯାହା ଭାବ ଯେମିତି ହଁ। ତା ନାବ ସେମିତି ସେମିତି କାହିଁକି କିରେ ମୋର ପାନ ସରିଯାଇଛି ଗୁଆ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ ହଁ। ପାନ ସରିଗଲା ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଧୂପକାଠି ସରିଯାଇଛି କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି ତ ନାହିଁ ନାହିଁ କିରେ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ତା କଥା ତୋର ମନେ ନାହିଁ ସିଏ କାହିଁ ତୋ କଥା ମନେ ରଖିବ ଆଉ କେତେ କାଳ ପାଇଁ ହଁ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଦିନ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ମୁଁ ଜଣକ ପାଇଁ ଚଳୁଛି ହଁ। ସେଦିନ ଭୁଲ ହବନି ଯଦି ସେଦିନ ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁ କହିଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଟିପି ଦେଲେ ନା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନି ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ହଁ। ତୁ ସବୁ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ମତେ କାହିଁକି ମାଧ୍ୟମ କରିଛୁ ନା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସବୁ ଯିବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ ଯେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛି ମୁଁ ହଁ। ଗାଡି ଚଲଉଛି ମୁଁ ହଁ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିଏ ମୁଁ କଣ କାକଟପୁର ନେବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାବ ଯୁଆଡିକେ ଯିବ ସେ ଡଙ୍ଗା ସେଇଆଡିକି ସିଆଡେ ଯିବ ଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ସୁଖ ବେଳେ କଣ ଖୋଜିଛୁ କି ଦୁଃଖ ବେଳେ ଖୋଜୁଛୁ କିଏ ଯଦି ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଖୋଜିନ ହଁ। ବୋପା ମଲା ବେଳକୁ ସୁଧ ଘରକୁ ଗୁଆ ଦବ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବ କଣ ଶୁଭ କିଏ ପୁଅ ବାହାଘର ତ ଦେଇନୁ ହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦଉଛୁ କାହିଁକି କିଏ ଦବ ତେଣୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯଦି ଅଛି ହଁ ଯିଏ ହଉ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତି ସତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ତୋ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହଁ। ଏ ବାଟକୁ ତୁ ଠିକରେ ନିଏ ହଁ। ନହେଲେ ମୋର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସିବ ହଁ। ସେଇଦିନ ସବୁ କଥା ଆସିବ ଆଉ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ହଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ମାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ। କିରେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ପାଲାକୁ ଆଇଛୁ ବୋଲି ବାସ୍ ପାଲାକୁ ଏଇଠି। ଘରକୁ ଗଲେ କିଏ ପଚାରୁଛି ମା? ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ହଁ। ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ଲାଡି ପରେ କହିଥିଲେ ପରା, ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭଜି ହଁ। ଖାଲି ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମ ଭୋଗ କଲା ବେଳେ କହିଲେ କର୍ମକୁ ଏଡେଇଲା ବାଲା ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ହଁ। କର୍ମ ଫଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସେତକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଏ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ଯାଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ହଁ। ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ତମେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଥା ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଦିନ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ତମେ ଏଇଠିକି ଆସ ତମେ ଯେତିକିର ହଁ। ସେତିକିରେ ରହିଲେ ଭଲ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ମା ଜାନକୀ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଜାନକୀ ହଁ। ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଣକ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ହଁ। ଯଦି ସେଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାବ ଅଛି ହଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅକ୍ରୁର କିଏ ସେ ଆମ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇଯିବ ହଁ ଗାଈ ବାଟରେ ଶୋଇଲେ କହିଲେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ନବ ନବ। ଆମ ଚଢଉ ହଁ ସବୁ ଧାଡି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୋଇଲେ ଅକ୍ରୁର ଅବାକ ହେଇ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସବୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ରଥରୁ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ କଣ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଦୂରରେ ଥିଲେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ତମର ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେତିକି ହଁ। ଦୂରକୁ ଗଲେ ବି ସେତିକି ସେତିକି ଆଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେତିକି ସେତିକି ତାଙ୍କ ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇମିତି ଆଜ୍ଞା
କରିଥିଲେ ଯାହା ଦୂର ଥିଲେ ସେ ତମେ କଣ ମୁଁ ଭଲ ଚାହୁଁନ ସବୁ କହିଲେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ହେ କେଶବ ହେ ବାସୁଦେବ ହେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ତୋର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ତୋର ଆମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନିଜକୁ ଯିଏ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି ଜଗତରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋପୀ ଭାବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପୀ ଭାବଠୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାକେ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କହୁଛେ ପ୍ରେମ ଲଭ ବୋଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସରଫୁଲ ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଏଟା ବେକାର ସମସ୍ୟା ବେକାର ଜୀବନର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟାକୁ କରିଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ମା ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ପରମାରାଧ୍ୟା ମା ରାଧା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଖାଉଛି ସେ ଭଲ ପାଇବ ଟେକିବ ନ ଖାଇ ଯୋଉ ଦିନ ଟେକିବ ଜାଣିବା ସେଇଦିନ ଠିକ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ ଆସୁନି ଗଲା ପରେ ଯଦି କହିବ ଆମ ଗାୟକ ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ କହିବ ପାଳିଆ ଆଉ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଯଦି କହିବ ଆମ ପଇସା ପୁରା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କାହିଁକି ତା ଗୋଡ ମକା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ତା ମୁହଁ ମକା ହେଇଗଲା ସିଏ ଖାଇଦେଲା ତା ମୁହଁ ମକା ହେଇଗଲା ପାଳିଆଙ୍କ ଠି ଯୋଉ ପାଇପି ନାଗୁଛି କାହିଁକି ନାଗୁଛି ସେ ତ କାହାକୁ ଠକି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବା କଥା ରାମ ଯୋଉ ବୁଢା ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ହାତରେ ଥିଲା ସେଇ କାହିଁକି ପାଉଛି ନା ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ଚିରଦିନ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ସରିଗଲେ ସରିଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆସିଛି ଆମ୍ବ କୁଡିଆ ଜଗି ବସିଛି ଗଛ ଯୋଉ ମୂଳେ ଯୋଉଦିନ ବଉଳ ଆସୁନି ଯୋଉ ବର୍ଷ କାହିଁ କୁଡିଆ ଜଗୁନୁ ନାଇଁ ମୋ ଗଛ ମାଛ ଛାଡିଛି ପୋଖରୀରେ କୁଡିଆ ପାରି ବସିଛି କିଏ ନେଇଯିବ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଗିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ମଣିଷ କାଏ ସ୍ୱାର୍ଥବ ସୈତାନର କାକସ୍ୟ କୋବଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ସବୁ ଅଭିନୟ ଯାଉ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସବୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଜଣେ କରୁଛି ଜଣେ କରଉଛି ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଗୋଡ ହାତ ଚାରିଆଡେ ରସି ଲାଗିଛି ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲଉଛି କିଏ ତଳେ ଡେଉଁଛି ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଢେଇ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଡେଉଁଛି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ବନ୍ଦ ହେଲେ ତୁ ଡେଇବୁ ତତେ ଡିଆ ହଉଛି ବୋଲି ତୁ ଡେଉଁଛୁ ତେଣୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଢେଇ ଭାବି ଯଦି ତାପରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦବ ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ समर्पी देती सब कारण कारण करता तू अभिराम श्याम काम दिन जा करमाल चंद्र ठाकुर अभिराम कहले तू सबू जीवन में जहाँ अर्जन कर तो कृपार सब तोर मोर बोली किछि नहीं भगवान कृष्ण पाद तले अर्जुन से दिन समर्पी निजक हे वासुदेव हे कृष्ण जानानि धर्म नचमे प्रवृत्ति जानानि धर्म नचमे निवृत्ति त्वया ऋषिकेश हृदय स्थित यथा एमती नियम गढ़ीचु बाहर की जाई हो एमती रीतिनीति नियम गढ़ीचु ता भितर रहु हे ऋषिकेश तू जोठी मते नियुक्ति करी मु सेया करी मोर उपाय किछि नाही समर्पण करी पाद तले बसी बोले हे विश्वपति सब तू जाओ कि सचराचर जीवजगतर शांत भगवान कृष्ण से प्रभु आशुतोष मंगलमय सदाशिव भगवान करुणानिधि राम आज द्वितीय पर्याय समस्त कल्याण करते सर्वे बोल आनंद कबार आज